اسرائیل نے زمینی کارروائی کے دوران غازہ کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ قابض افواج کا غازہ کی گلیوں میں گشت، غازہ کے ساتھ مغربی کنارے میں بھی فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی۔ مختلف علاقوں میں مزید 9 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی افواج کا لبنان سرحد پر حزب اللہ کے کارکنوں کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل سے لڑنے کے لیے شام حزب اللہ کو روسی ساختہ میزائل دفاعی سسٹم فراہم کرے گا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا دعویٰ۔ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے، کیا سب خوش ہیں؟ انتخابات کی تاریخ پر کسی فریق کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ چیف جسٹس کا فریقین سے استفسار، معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو گیا۔ عدالت عظمیٰ کا تاریخ کے معاملے میں کوئی کردار نہیں، سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ صدر کے پاس تاریخ دینے کا اختیار تھا جو استعمال نہیں کیا گیا۔ عدالت کا صدر کی جانب سے عدالتوں سے رہنمائی لینے کی بات پر اظہار حیرت، ملک میں عام انتخابات عوام کا استحقاق ہیں، سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں نمٹا دیں۔ انتخابات کے انعقاد کے بعد سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ چیف جسٹس کا دوران سماعت استفسار، اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلے جائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، عدالت صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ 90 روز میں انتخابات کرانے سے متعلق کیس کا حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس کی میڈیا پر انتخابات سے متعلق مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل کو پیمرا سے کارروائی کروانے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی کی تحلیل عدم اعتماد کی تحریک روکنے کے لیے کی گئی، اس وقت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی توڑ کر آئینی بحران پیدا کیا گیا۔ اسمبلی تحلیل کا اختیار اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے صدر عارف علوی کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ کیس کے حکم نامے میں 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کا بھی ذکر۔ 15 سال پہلے آج ہی کے دن آئین پامال ہوا۔ آئین پامالی کا خمیازہ ملک اور عوام کو بھگتنا پڑا۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ سب کی خواہش تھی انتخابات وقت پر ہو، اب سب کا کام ہے انتخابات کو صاف اور شفاف بنائیں۔ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ وکیل تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کی تاریخ خوشائن قرار دے دی۔ الیکشن یوم حشر بھی ہوتا ہے اور یوم احتساب بھی۔ ایسا الیکشن ہونا چاہیے جس کی شفافیت پر سوال نہ اٹھے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین نے نگراں حکومتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ الیکشن 90 دن میں ہونے پر اتفاق ہے، آئین کی دیگر شقوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ مردم شماری منظور ہو جائے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی، حلقہ بندیاں لازمی ہوتی ہیں۔ اسحاق ڈار کی سینٹ میں گفتگو۔ کچھ قوتوں کا مقصد تھا پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اپوزیشن اور حکومت مل کر مفادات کا تحفظ کریں، سابق وزیر خزانہ کو مشورہ۔ نون لیگ نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ٹکٹوں کی قیمت مقرر کر دی۔ امیدواروں کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے 2 لاکھ اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے 1 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ ٹکٹ کے خواہش مند افراد کو نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کے اظہار کا فارم بھی بھرنا ہوگا۔ مزدور بھی جانتا ہے کون کس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ ہے، کیا یہ حقیقت نہیں؟ فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید تھے۔ ہمارے خلاف ذہن بنایا گیا، چور لٹیرے ہیں۔ آج بھی نئے لوگ ہمیں مسلس دکھا رہے ہیں۔ جاوید لطیف کی پریس کانفرنس۔ جیل میں ایک شخص کو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح لگژری سہولیات دی جا رہی ہیں، لیگی رہنما کا الزام۔ سافر کیس میں چیئرمین تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی، سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنانے کا الزام۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگی جرائم کی انتہا کر دی، جبالیہ کے بعد البریج پناہ گزین کیمپ پر بھی بم برسا دیے، مزید کئی فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ القدس اسپتال کے قریب بھی حملے، عمارتوں کے ملبے کے ڈھیر میں 2000 سے زائد فلسطینی لاپتہ، بچوں کی لاشیں نہ ملنے پر والدین کی آہ و بکا۔ 28 روز سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 9200 تک پہنچ گئی، 4000 کے قریب بچے بھی شامل۔ حماس اور حزب اللہ نے بھی صہیونی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیا۔ حماس فائٹرز نے مزید 6 اسرائیلی ٹینک اور 2 بختربند گاڑیاں تباہ کر دیں، سرنگوں سے نکل کر کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے اپنے مزید 4 فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ 7 اکتوبر سے اب تک
335 से जायद इसराइली फौजी मारे जा चुके। गाजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। दमिश्क में हाथ सुर्ख करके और अलामती लाशें उठाकर रैली निकाली गई। तेहरान में गाजा से इजहारी यकजहती के लिए फलस्तीनी परचम के रंगों वाले गुब्बारे फिजा में छोड़े गए। लंदन की गलियां फलस्तीन के हामियों से भर गईं। म्यूनिख में शहदा की याद में शम्में रोशन की गई। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर सऊदी अरब में गाजा के लिए इमदादी मुहिम का आगाज। पहले ही घंटे 60 मिलियन रियाल से जायद की अतियात जमा। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फलस्तीन के लिए 30 मिलियन रियाल का अतिया दिया। जुम्मे के खुतबात में फलस्तीनियों की इमदाद के लिए खुसूसी अपील। निगरां वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान धमाके में 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमों को गिरफ्तार करके मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी में तेजी। गुज़िश्ता रोज 19,500 अफगान बाशिंदे वापस से चले गए। अफगानिस्तान वापस से जाने वालों की मजमूई तादाद 1,62,000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। कराची में 2 दर्जन से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे आर्जी पनागाह मुंतकिल। कोयटा में 600 गैर कानूनी तारिकीन वतन जेर हिरासत। ट्रांजिट पॉइंट्स में नादरा और FIA के डेस्क फाल। खतीजा शाह की मुश्किलात बढ़ गईं। PTI रहनुमा को FIA ने जेल से अपनी हिरासत में ले लिया। खतीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरखास्त पर IG पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का डॉक्टर उस्मान अनवर को 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। IMF की पाकिस्तान के सहमाही अहदाफ हासिल करने के इक़दामात की तारीफ। माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को भी सराहा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। तकनीकी वक्त के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द वज़ारत खजाना, तवानाई समेत स्टेट बैंक और FBR हुकाम से मुलाकातें भी करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स 53,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 552 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 53,177 पॉइंट्स तक पहुंच गई। 6.5 साल कबल 100 इंडेक्स 52,800 पॉइंट्स की हद उबूर तक पहुंचा था। मुसलसल बेकदरी के बाद डॉलर की कीमत बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी में 57 पैसे इजाफा। कीमत 284 रुपए हो गई। डॉलर की कदर में इजाफा आर्जी। जल्द रुपया फिर तवाना होगा। करेंसी डीलर एसोसिएशन के रहनुमा जफर पराचा ने बास अनासर पर रुपए को गैर मुस्तहकम करने का इल्जाम आयद कर दिया। कराची के सनती सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को सनती सार्फिन से 3 रुपए फी यूनिट रकम वापस लेने की इजाजत दे दी। सनती सार्फिन से सब्सिडी की मद में रकम वापस लेने की इजाजत दी गई। हुकूमत ने जुलाई दिसंबर 2019 इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। वर्ल्ड कप क्रिकेट के 34वें मैच में अफगानिस्तान और नीदरलैंड मध्य मुकाबिल। नीदरलैंड की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। 97 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। श्रीलंका को 302 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स की पूरी टीम 55 रन पर ही ढेर हो गई। शुभमन गिल, विराट कोहली और शरियास अय्यर ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का अहम मैच बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबिल होगा। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगी। कीवीज के बाद इंग्लैंड को भी लाजमी हारना होगा। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी होगी। चेयरमैन PCB के मुस्तकबिल के हवाले से समरी निगरान वज़ीर आज़म को मौसूल। वजारत बैनुल सूबाई राबता ने समरी में वज़ीर आज़म से राय मांग ली। सुप्रीम कोर्ट का मरहूम वालिद की जायदाद से बहनों को हिस्सा देने का हुक्म। अदालत का महकमा माल के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। जुम्मा 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म। दोबारा खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्री मिसमार करने की हिदायत। सूबे भर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने के अहकामात। साइकिल सवारों को होटलों पर हर चीज का डिस्काउंट देने की कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को आगाह कर दिया। और लंबी जुदाई की बातें करने वाली बुलबुल सहरा रेशमा को मद्दाहों से जुदा हुए 10 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल हैं।